یہ سیاسی لیڈران یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. جب ان کے لیڈران ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی، یہ نون لیگ، یہ جماعت اسلامی، یہ ٹی ایل پی، یہ سارے بسیں بھر کے اپنے کارکنان کو نہیں لے کے جاتے ہیں نا. تو اب کیوں نہیں اس شہر کے مشترکہ کاز کے لیے 10 افراد کے قاتل جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کو انصاف دلوانے کے لیے یہ سارے سیاسی لوگ بسیں بھر کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے کہ احتجاج کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی وکیل پہ جب پرچہ ہوتا ہے، بے شک وہ سچا ہی پرچہ کیوں نہ ہو، تو کس طرح تمام وکلاء حضرات اس کی پوسٹیں کرتے ہیں کہ ہم یہ فیک جو ایف آئی آر ہوئی ہے اسے کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. کس طرح ساری بار جو ہڑتالیں کرتی ہے، کس طرح ساری بار تب تک متحد ہو جاتی ہے، تب تک احتجاج کرتی ہے جب تک وہ جو ذمہ دار سب کے قاتل سوائے ایک شخص کے دندناتے پھرتے ہیں اور ہمارے منہ پہ تھوکتے پھرتے ہیں، اس نظام کے منہ پہ تھوک رہے ہیں کہ آؤ پکڑ سکو تو پکڑ لو، ہم نے بندہ مار دیا. کہ گئے کیا ان لوگوں کا صرف یہ قصور تھا کہ ان میں سے کوئی وکیل نہیں تھا، ان میں سے کوئی تاجر نہیں تھا، یہ عام بلڈی سویلینز تھے، یہ معاشرے کے شریف شہری تھے؟ کیا زیب چیمہ اور زین چیمہ کے پردیس پلٹ باپ کو کوئی یہ جواب دے سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو، ان کے بیٹوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا ہسپتال میں اس کی ماں اور اس کی جو بہن جو بے ہوش ہوتے تھے، اور جب میرے گھر میں ہی یہ عذاب آیا ہوا ہے تو مجھے باہر کی خبر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے گھر میں اسرائیلی قوتیں بھی موجود ہیں، میرے گھر میں فلسطین بنا ہوا ہے، میرے گھر میں پارا چنار بنا ہوا ہے، میرے گھر میں ہر وہ چشنیاں بنا ہوا ہے، ہر وہ جگہ جام ظلم کے شب و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ اب میرے اپنے شیخو پورہ میں موجود ہے. تو میں باہر کسی کے لیے کیوں آواز اٹھاؤں؟ پہلے میں اپنے گھر کو صاف کروں. آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو ان کے ذمہ داران کا نام بھی بتا دیا ہے. وی ڈیمانڈ امیڈیٹ ٹرانسفر آف ڈی پی او شیخو پورہ. ڈی پی او شیخو پورہ کا ٹرانسفر فوری کیا جائے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شیخو پورہ لہو لہو، اتنا لہو کہ شیخو پورہ کی فضا بھی، ہوا بھی اور آسمان بھی سرخ ہو گیا. فضا میں پھیلا ہوا خوف 8 سالہ نور فاطمہ سے لے کر 70 سالہ وہ بوڑھا بزرگ نواب دین گادھی جس کا تعلق عیسرکے سے تھا، جب مسجد کی جانب جا رہا تھا فرائض الہی ادا کرنے، نماز کی ادائیگی کے لیے، تو اسے نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا. 1 ہفتے کے ٹائم سپیم میں شیخو پورہ میں 10 سے 11 قتل ہو چکے ہیں، جن میں سے صرف ایک شخص جو فاروق آباد میں قتل ہوا، زیب چیمہ اور زین چیمہ کے ناحق قتل کے بعد وہ جو شخص تھا اسے ایک تلخ کلامی کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا. گو کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم اور آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی یہاں کی سوئی ہوئی اشرافیہ اور پولیس یا انتظامیہ ہے، اتنے ہی ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے میں ٹالرنس، برداشت کا جو مادہ ہے وہ 0 ہو گیا ہے. صرف اس شخص کے جس کو زیب چیمہ اور زین چیمہ کے ناحق قتل کے بعد معمولی تلخ کلامی پہ قتل کیا گیا، اس کے قاتلوں کو بر وقت گرفتار کیا گیا. اس کے بعد اس کے علاوہ 10 لوگوں کے قاتل اس شیخو پورہ میں دندناتے پھر رہے ہیں. گو کہ شیخو پورہ کی فضا چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. 8 سالہ نور فاطمہ اپنے والد کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو شرک پور کے علاقے میں، نرنجنی کے علاقے میں، ترڈے والی روڈ پہ اسے قتل اس لیے کر دیا گیا کیونکہ اس کے والد کو تھوڑا سا ایک لہجہ لگا تھا موٹر سائیکل روکنے پہ. ڈاکوؤں نے جب اشارہ کیا موٹر سائیکل روکنے پہ، اس کو ایک لہجہ لگا تھا موٹر سائیکل تھوڑی سی اس پوائنٹ سے جہاں اس کو ڈاکو بادشاہ نے اشارہ کیا تھا رکنے کا، اس پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے جا کے رکی. انہوں نے فائر مارا اور اس بچی کو لقمہ اجل بنا دیا، اس بچی کو قتل کر دیا، جس کا باپ اس وقت انصاف کی دہائیاں مانگ رہا ہے. لیکن ایک موجودہ ایم پی اے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اویس ورک، اس کے علاوہ کچھ پی ٹی آئی کے مزید جو ہیں وہ نمائندگان وہاں گئے، بلال بھنگو گئے، علی اصغر منڈا گئے. اس کے علاوہ آج تک اس نور فاطمہ کے قاتلوں کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکا. لیکن ایک چیز بڑی خوش آئندہ ہے کہ اس شرک پور کی عوام نے جس طرح جسٹس فار نور فاطمہ کا ٹرینڈ چلایا، جس طرح شرک پور کی عوام برسرے پیکار ہے اس کے قاتلوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یا جو احتجاج کر رہی ہے، اس طرح
शेखुपुरा सिटी में या उस तरह अतराफ में ऐसा कोई भी एहतजाज नहीं हो सका। जैन चीमा, जेब चीमा को नाहक कत्ल कर दिया गया। आज तक यही सुनने में आ रहा है कि पुलिस कुछ लोगों को उठा के लेके गई है, उनसे तहकीकात हो रही हैं, लेकिन अभी तक सिफर रिजल्ट। उसके बाद जनाब पार्क में एक मियां अदनान नामी 19 साला मेहनत कश को, जो कि बहनों का इकलौता भाई था, 3 बहनों का या गालिबन 2 बहनों का इकलौता भाई था, उसे मामूली तल्ख कलामी पर कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही वहां से ही चंद फरलांग पे एक स्नूकर क्लब में, जनाब पार्क में मौजूद स्नूकर क्लब में दानियाल नामी 19-20 साल नौजवान को स्नूकर की जो गेम होती है उसमें तल्ख कलामी पे कत्ल कर दिया गया। एक कत्ल हुआ थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके मिशन कॉलर पे, वो किसी दुश्मनी की बिना पे बताया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ कत्ल हुए और आज तक सबके कातिल सिवाय एक शख्स के दंदनाते फिरते हैं और हमारे मुंह पे थूकते फिरते हैं, इस निज़ाम के मुंह पे थूक रहे हैं कि आओ पकड़ सको तो पकड़ लो, हमने बंदा मार दिया। कहते हैं कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन यहां तो हर रोज पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, तो फिजा क्यों ना सोगवार हो। पुराने दौर में कहते थे कि जब कोई नाहक कत्ल होता था तो आसमान सुर्ख हो जाता था। अहले शेखुपुरा ने उफक पे वो नजारा भी देखा कि जब आसमान सुर्ख हो गया। हम हैरान हैं कि लोग हमें कहते हैं कि चुप कर जाओ, लोग हमें कहते हैं कि किसी दिन निशाना बना दिए जाओगे, लेकिन चुप तो तब करें कि अगर कोई हमारा काम या जो काम हम कर रहे हैं वो करने वाला इस शेखुपुरा में मौजूद हो। क्या आपने सुना है कि कभी किसी वकील पे जब पर्चा होता है, बेशक वो सच्चा ही पर्चा क्यों ना हो, तो किस तरह तमाम वकला हजरात उसकी पोस्टें करते हैं कि हम ये फेक जो FIR हुई है इसे कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। किस तरह सारी बार जो हड़तालें करती है, किस तरह सारी बार तब तक मुत्तहद हो जाती है, तब तक एहतजाज करती है जब तक वो जो जिम्मेदार पुलिस अफसरान है उनको उनके मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए, उनको बर्खास्त ना कर दिया जाए, उनको मुअत्तल ना कर दिया जाए, या फिर उनका तबादला कहीं ना कर दिया जाए। ये सारे वकला हजरात DC के या DPO के दफ्तर के बाहर जो है वो बैठे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सुना कि जब ताजरों के साथ ज्यादती होती है तो ताजर किस तरह यकमुश्त होके जो वो एहतजाज करते हैं? क्या आपने कभी सुना कि किसी मखसूस फिरके के खिलाफ जब किसी और जगह पे उनका कत्लेआम या जेनोसाइड हो रहा होता है तो वो तमाम फिरके के लोग एहतजाज करते हैं? सुना? तो क्या इन 10 लोगों का कोई फिरका नहीं था? क्या इन 10 लोगों का जो लुकमा अजल बना दिए गए, जो नाहक कत्ल कर दिए गए, क्या इन लोगों का सिर्फ ये कसूर था कि इनमें से कोई वकील नहीं था, इनमें से कोई ताजर नहीं था? ये आम ब्लडी सिविलियंस थे, ये मुआशरे के शरीफ शहरी थे। क्या जेब चीमा और जैन चीमा के प्रदेश पलट बाप को कोई ये जवाब दे सकता है कि उसके बेटे को, उनके बेटों को क्यों कत्ल किया गया? क्या अस्पताल में उसकी माँ और उसकी जो बहन जो बेहोश होते थे और फर्श पे जो कभी गिरते पड़ते अपने बेटे की कत्ल की वजह मालूम करना चाहते थे और उनके सामने जो उनके बेटियों का जो वो एक जिस्म छल्ली पड़ा हुआ था गोलियों से, उसको देखते थे तो उनके ऊपर कयामत सुगरा बर्पा हो गई थी? क्या उनको कोई बताएगा कि उनके बेटों को नाहक क्यों कत्ल किया गया? मेरे दोस्तों, ये कुदरत का जो निज़ाम है ये रिवर्स चलता है। आज आप किसी के लिए बोलेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद गैब से करेगा। अल्लाह पाक इन तमाम जो बुराइयां हैं, इन तमाम हासदीन को, इन तमाम दुश्मनों को, चाहे वो जमीन पे जितने मर्जी ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह पाक आपकी उनसे हिफाजत करेगा। क्या किसी सहाफी ने सवाए तहरीरें लिखने के या किसी चमचे ने सवाए तहरीरें लिखने के कोई एहतजाज किया प्रेस क्लब के बाहर? नहीं किया, क्योंकि ये सब मफाद परस्त हैं। क्या किसी सियासी जमात के MPA या MNA ने सूबाई या कौमी असम्बली में कोई तहरीक जमा करवाई कि शेखुपुरा लहू लहू है और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही है? क्या किसी ने यह बताने की जहमत की कि DPO जो है या RPO जो है वो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या मरियम नवाज साहब अभी तक क्यों किसी के घर नहीं गई? मेरे दोस्तों, हम सब मक्कार हैं, हम सब अयार हैं और हम सब मुनाफिक हैं, और मुनाफिक भी बला के। ठीक है, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने जब देखा कि मैं मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जितनी मर्जी डिबेट्स कर लूं या स्पीचेस कर लूं या मामलात को या मसाइल को जो वो उजागर करूं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, जब मेरे घर में ही ये अजाब आया हुआ है तो मुझे बाहर की खबर लेने की क्या जरूरत है? जब मेरे घर में इजराइली कुव्वतें भी मौजूद हैं, मेरे घर में फलस्तीन बना हुआ है, मेरे घर में पारा चिनार बना हुआ है, मेरे घर में हर वो चिशनिया बना हुआ, हर वो
जगह जहां जुल्म के शब्बो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो अब मेरे अपने शेखुपुरा में मौजूद है, तो मैं बाहर किसी के लिए क्यों आवाज उठाऊं? पहले मैं अपने घर को साफ करूं। जैसे आपके फॉर्म 47 वजीर आजम साहब कहते हैं कि अपनी मंजी तले डांग फेरो, मैंने भी सोचा पहले अपनी मंजी तले डांग फेर देते हैं, क्योंकि महसूस कुछ यूं होता है कि जैसे कोई जानबूझ के शेखुपुरा के साथ ये सब ज्यादतियां करवा रहा है। मैंने कुछ सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनकी पोस्टर देखी जिसमें था कि आरपीओ के जेर तमाम मीटिंग हुई, डीपीओ शेखुपुरा में मौजूद थे और उस मीटिंग में सब अच्छा कह के डीपीओ को शाबाश दी गई और मीटिंग खत्म हो गई। क्या अच्छा है? ये अच्छा बुरा उस दिन होगा जब आपके अपने घर से लाशें उठेंगी। मैं अगर आज जद में हूं तो गुमा ना करना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मेरे दोस्तों, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि राणा तनवीर साहब जो हैं वो मियां जावेद लतीफ साहब को फ्लॉप करने के लिए उन्होंने ये इंतजामिया शेखुपुरा में मुसल्लत की हुई है, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जावेद लतीफ साहब 80,000 से 1 लाख वोट का मैंडेट रखते हैं या नहीं? अगर वो चाहें तो इन अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा करके एक एहतजाज कर सकते हैं। ये सियासी लीडरान ये हमें पागल समझते हैं। जब इनके लीडरान इनको जलसों में बुलाते हैं तो ये पीटीआई, ये नून लीग, ये जमात इस्लामी, ये टीएलपी, ये सारे बस्से भर के अपने कारकुनान को नहीं लेके जाते हैं ना। तो अब क्यों नहीं इस शहर के मुश्तरका कॉज के लिए 10 अफराद के कातिल जो दंदनाते फिर रहे हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए ये सारे सियासी लोग बस्से भर के एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए कि एहतजाज क्यों नहीं कर सकते, ताकि हुकूमत पे और जिले की इंतजामिया पे प्रेशर बिल्ड हो? क्यों? क्योंकि ये सब मफाद परस्त हैं। इन सबको सीटें चाहिए, इन सबको जाती फायदे चाहिए। इनको 8 साल नूर फातिमा के कत्ल से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इनकी अपनी नूर फातिमा घर में हंसी खुशी जी रही है, खेल रही है, कूद रही है, पढ़ रही है और एक लेविश लाइफस्टाइल जी रही है। इन सबको 70 साल बुजुर्ग नवाबुद्दीन के कत्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने इनके घर के 70 साल बुजुर्ग जो है वो टांग पे टांग रख के सुबह की अखबार पकड़े चाय पी रहे हैं और साथ साथ कहते हैं मेरा पुत्र बहुत काबिल है। मेरे दोस्तों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अल्फाज का परंदा है, लेकिन शायद जुबान तक जो अल्फाज कभी खत्म ना हो। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि have failed it.